हेलो फ्रेंड्स, શું હાલચાલ છે? એકદમ મજામાં હશો। આજે આપણે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરશું। નવરાત્રિ પણ નજીક આવી રહી છે, તો આપણે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ આપણે ગૂગલના ધૂપ બનાવીને તૈયાર કરશું। આ ગૂગલનું ધૂપ એટલું સરસ બનીને તૈયાર થાય છે કે તમે માર્કેટમાંથી લાવવાનું એકદમ ભૂલી જ જશો, એટલું મસ્ત બનીને તૈયાર થાય છે। આ ધૂપ કપ એટલા મસ્ત બને છે ફ્રેન્ડ્સ, વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ અને એકદમ સરળ રીતે અને એકદમ નેચરલ રીતે બનાવીને તૈયાર કરશું। बिल्कुल केमिकल फ्री आ बनीने तैयार थाय छे फ्रेंड्स, चोक्कसथी बनावजो। चालो आपणे बनाववानुं शरू करीए। विडियो गमे तो लाइक करवानुं भूलता नहीं अने साथे ज हाइप पण करी लेजो। तो तमे जोई शको छो फ्रेंड्स, अहींया आपणे लीधा छे फूल। जे वेस्टमांथी बेस्ट बनता होय छे ते पड़ेला फूलनो उपयोग पण तमे करी शको छो अने मार्केटमांथी फ्रेश फूल पण लाई शको छो। तो घणीवार आपणे जे फूल पड्या होय तेने आपणे सूकवीने पाउडर बनावी लेवानो होय छे। आपणे हमेशा तो फेंकी ज देता होईए छे, पण आपणे आ रीते पण आनो उपयोग करी शको छो। आ फूलने आपणे आ रीते छोटा छोटा करी लेवाना छे। हरेक पांदड़ी आपणे आ रीते अलग अलग करी लेवानी छे। हवे आपणे आने छायडे सूकवी लेवाना छे। तड़कामां नथी सूकववाना, नहीं तो तेनी स्मेल छे ते जती रहेशे। तो छायडे ज आपणे पंखानी नीचे ज आने सूकववाना छे। अने जो तमारे तात्कालिक बनाववुं होय तो तमे ओवनमां पण आने सूकवी शको छो। साथे ज आपणे अहींया लेशुं नारिયેળના छिलका। नारिયેળના छिलकाने पण मैं आ रीते थोड़ा छूटा करी लीधा छे अने थोड़ा तपावी पण लीधा हता, कारण के वरसादी माहोल रहे छे तो एटला सरस तपावता नथी। तो आने आपणे हवे थोड़ा गरम करी लेशुं, जेथी थोड़ुं घणुं मॉइस्चर हशे ते पण निकળી जशे। तो अहींया मैं एक पेन चढ़ावी लीधुं छे गैस पर अने आपणे जे फूल छे सूकवेला तेने आपणे हलका गरम करी लेशुं। आ रीते आपणे चलावतुं रहेवानुं छे, जेथी नीचे फूल छे ते ચોટે नहीं अने बळे पण नहीं। अने गैसनी आंच ते एकदम धीमी राखवानी छे। जो वधारे गरम थई जशे ने तो फूल छे ते बळवा लागशे, तेनुं खास ध्यान राखजो। ते एकदम धीमी गैस राखवानो छे अने वधारे पड़ता गरम पण नथी करवाना। तो आ रीते तमे जोई शको छो कि झेर झेर थई जाय छे। तो आपणा फूल छे ते सरस सुकाई गया छे अने थोड़ा गरम थई गया छे, जेथी तेनुं मॉइस्चर छे ते खतम थई गयुं छे। हवे आपणे एक डिशमां काढी लेशुं। हवे आपणे फरीथी अहींया फ्राय पेन चढ़ावी लीधुं छे अने नारिયેળના छिलकाने पण ए ज रीते आपणे गरम करी लेवाना छे। तेनी अंदर पण मॉइस्चर होय छे, तो आ रीते तेने पण गरम करवाना छे, जेथी तेनुं मॉइस्चर छे ते खतम थई जशे। मारी पासे कोकोनट जे कोकोपीट पाउडर आवे छे ते पण हतो मारी पासे, पण हर कोईनी पासे ना होय एटला माटे मैं अहींया नारिયેળના छिलका ज लीधा छे। तो आ रीते आपणे तेने पण गरम करी लीधा छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब ना करी होय तो करी लेजो, नवी नवी रेसिपी नवी नवी ट्रीक जोवा माटे। तो अहींया हूँ गौशालाथी आ रीतना सूकું छाण लई आवी छुं। तमे सूकानी जग्याए लीलुं छाण पण लई शको छो। अहींया मैं गायनुं छाण लीधुं छे। तो धूप माटे आपणे उपयोगमां लई रह्या छे, तो आपणे गायनुं छाणनो ज उपयोग करशुं। तेने मैं खांडी लीधुं छे अने हवे आपणे मिक्सर जार लेशुं। मिक्सर जारनी अंदर आपणे सूकवेला फूल छे ते एड करी लेशुं। तो बधा सूकवेला फूल छे आपणे मिक्सर जार में एड करी अने पाउडर बनावी लेशुं। एकदम फाइन पाउडर करी लेवानो छे फ्रेंड्स, दरदरो बिल्कुल नथी राखवानो। तो आ रीतनो पाउडर आपणो तैयार थई गयो छे। हवे आपणे अहींया कोकोपीट पाउडर लेशुं, जे नारिયેળના छिलकामांथी आपणे काढ्यो छे। आ रीते तमे जो एड करशो ने तो एकदम सरस पाउडर तैयार थई जाय छे। पण जे नारिયેળના छिलका छे एकदम सरस रीते क्रश नथी थता, पण जे तेनो कोकोपीट पाउडर हतो ते सरस थई जाय छे। तो आने आपणे बहार काढी लेशुं।
આને પણ એક વાટકીમાં આપણે કાઢીને સાઈડમાં રાખી દઈશું। અહીંયા આપણે સૂકવેલું છાણ લીધું છે ગાયનું, તેને મેં થોડું થોડું વાટી લીધું છે અને હવે આપણે તેને મિક્સર જારમાં એડ કરીને એકદમ ફાઇન પાવડર તૈયાર કરી લેશું। જે ભાવનગર રહેતા હશે તેમને તો ખબર જ હશે કે નાની ખોડિયાલ મંદિરની પાછળ જ એક ગૌશાળા આવેલી છે અને ત્યાંથી જ હું લઈ આવી છું, એટલે પ્યોર ગાયનું જ છે। તો આ રીતનો આપણે પાવડર તૈયાર કરી લીધો છે। ગાયના છાણનો પાવડર આપણે બનાવી લીધો છે। અહીંયા મેં સાણનો ઉપયોગ નથી કર્યો। આ ધૂપ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે ફ્રેન્ડ્સ, જરૂરથી એડ કરજો। તો અહીંયા આપણે ફૂલનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે, સાથે છાણનો પાવડર પણ તૈયાર થઈ ગયો છે, કોકોપીટ પાવડર પણ તૈયાર થઈ ગયો છે। બધી સામગ્રી આપણે અહીંયા લીધી છે એ હું તમને બતાવી રહી છું। ગૂગળ આપણું આવી ગયું છે, તે પણ એકદમ નેચરલ છે, બિલકુલ કેમિકલ ફ્રી છે। કપૂર લીધું છે, તે પણ એકદમ સારું એવું છે। એલચી લીધી છે, લવિંગ સાથે લીધા છે, તેની સ્મેલ ખૂબ જ સરસ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ। તેજપત્તા છે, તે આપણે થોડા લીધા છે, 2 થી 3। અને આપણે તજના લાકડાનો પણ ઉપયોગ કરશું, પણ તેનો પાવડર હું મારો બનાવેલો પડ્યો છે એ હું પાછળથી એડ કરીશ, જેથી આ ધૂપ છે એકદમ મસ્ત એવું બને છે અને ખૂબ જ સરસ તેની સ્મેલ પણ આવે છે, એકદમ કેમિકલ ફ્રી બને છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક મિક્સર જાર લેશું અને મિક્સર જારમાં આપણે ગૂગળ એડ કરી લેશું, લવિંગ અને એલચી એડ કરી લેશું, તેજપત્તા એડ કરી લેશું, કપૂર એડ કરી લેશું। આ પણ એક ફૂલનું જ ધૂપ છે, તે આપણે થોડું એડ કરી લેશું, જે નેચરલ રીતે બનેલું છે। આ બધી વસ્તુને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। હવે એક ડીશમાં કાઢી લેશું। જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, વિડીયોને લાઇક કરજો અને હાઈપનું બટન પણ દબાવજો અને કમેન્ટમાં લખજો કે તમે ક્યાંથી જુઓ છો વિડીયો, તમારું નામ પણ જણાવજો, તમારા સિટીનું નામ પણ જણાવજો, તમારા ગામનું નામ પણ જણાવજો, જેથી હું તમને બધાને થેન્ક યુ કહી શકું અને મને પણ ખબર પડે કે મારા વિડીયો ક્યાં ક્યાં સુધી જાય છે। તો અહીંયા આપણે બધું જ મિશ્રણ છે તે એક છન્નીથી છાળી લીધું છે। તો આ રીતે આપણે બધું મિશ્રણ છે તે તૈયાર કરી લીધું છે। બરાબર મિક્સ કરી લેશું, પછી જ આપણે બીજી વસ્તુ એડ કરશું। નવરાત્રિ નજીક આવી રહી છે, માત્ર 2 જ દિવસની વાર છે। નવરાત્રિની મારા તરફથી મારા બધા સબસ્ક્રાઈબરોને શુભકામના પાઠવું છું। તમારી આ નવરાત્રિ ખૂબ જ સારી જાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ અને બધાના સારા દિવસો જશે એવી પણ પ્રાર્થના કરીશ। બધા મને આટલો સપોર્ટ આપે છે તેના બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને થેન્ક યુ પણ કહું છું। આપણે અહીંયા 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી લેવાનું છે, જરૂર પડશે તો આપણે પાછળથી પણ થોડું એડ કરી લેશું। અહીંયા ગંગાજળનો ઉપયોગ કર્યો છે, તે પણ એડ કરી લેશું 3 ચમચી જેટલું। ઘી મને થોડું ઓછું લાગ્યું એટલા માટે બીજી 2 ચમચી મેં ફરીથી એડ કરી છે। અહીંયા મેં પાવડર લીધો છે તજના લાકડાનો, 1 ટીસ્પૂન જેટલો જ લીધો છે, વધારે નથી લીધો। અહીંયા આપણે ગંગાજળથી આને સરસ એવું લોટ આપણે બાંધીએ ને તેવું તૈયાર કરી લેશું। આ રીતે થોડું બાઇન્ડિંગ આવે તેવું આપણે બનાવી લેવાનું છે। થોડું ઢીલું રાખશો તો જ આ રીતના વાટકી આપણી બનીને તૈયાર થશે। તો આના આપણે આ રીતે કપ બનાવીને તૈયાર કરવાના છે।
સાઈડમાં થોડું પાણી પણ રાખજો વાટકીમાં, તો જ આ કપ છે એકદમ મસ્ત અને એકદમ બાર જેવા જ બનીને તૈયાર થશે ફ્રેન્ડ્સ। ઉપરથી આપણે સરસ પાણીથી ધારી બાંધી લેશું। વિડીયોમાં એન્ડ સુધી જોતા રહેજો, તો જ તમને બધી જ માહિતી મળશે। હવે આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરશું। ઉપરની ધારી છે તે એકદમ સ્મૂથ અને એકદમ સરસ બનાવીને તૈયાર કરી લેશું। મોલ્ડ વગર આપણે બનાવી રહ્યા છે ફ્રેન્ડ્સ, તો પણ સરસ બનીને તૈયાર થાય છે। જો આ રીતે આપણે તૈયાર કર્યો છે કપને। હવે આપણે અંદર આ રીતે ગુગળ એડ કરીશું અને કપૂર છે તે આપણે થોડી પાછળથી એડ કરશું। હું બધા બનાવી લઈશ પછી જ કપૂરને આપણે ઉપર મૂકીશું। તો આ રીતે તમે પણ આ નવરાત્રિમાં ઘરે જ ધૂપનો કપ બનાવી શકો છો। માર્કેટમાં જે મળતા હોય છે તે કેમિકલવાળા હોય છે, તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ખરાબ હોય છે। તો આ રીતે નેચરલ રીતે ઘરે બનાવીને એકવાર જોઈ લેજો, બહુ જ સરસ બને છે ફ્રેન્ડ્સ, ટ્રાય કરજો। તો અહીંયા મેં ગૂગલથી કપને ભરી દીધો છે। જો કેટલો મસ્ત બન્યો છે। તમે પણ આ રીતે બનાવી શકો છો ઘરે। વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ આપણે ઘણા બધા વિડીયો લઈને આવીશું આ ચેનલ ઉપર। તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો। તો આ રીતે આપણે 2 કપ બનાવી લીધા છે। જો ફ્રેન્ડ્સ બન્યો છે ને એકદમ માર્કેટ જેવો। તો અહીંયા મેં સ્ટીક પણ બનાવી છે અને 9 દિવસના 9 કપ બનાવ્યા છે અને સવાર માટે સ્ટીક બનાવી છે, તે પણ 9 બનાવી છે। હવે આપણે ઉપરથી આ રીતે કપૂરનો એક એક ટુકડો મૂકીશું। કપૂરની ખૂબ જ સરસ એવી સ્મેલ આવતી હોય છે ફ્રેન્ડ્સ અને બહુ જ સરસ આ કપ બનીને તૈયાર થયા છે। તમે પણ જોઈ શકો છો કે બહુ જ મસ્ત એવા બન્યા છે। વિડીયોને આગળ શેર કરજો અને લાઈક કરજો। તો આપણા આ કપ બનીને તૈયાર થયા છે, ધૂપ કપ કહેવાય આને। માર્કેટમાંથી તો આપણે ઘણીવાર લાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ એકવાર ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, બહુ સરસ બને છે। જે લોકો મારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તેમને કહું છું કે સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો। આવી જ નવી નવી રેસીપી અને નવી નવી ટ્રીક જોવા મળશે। ચાલો હવે આપણે ધૂપ પણ કરીને બતાવીએ। તો આ મારું મંદિર છે, મારા કુળદેવી છે ચામુંડામાં। બાજુમાં આપણે લક્ષ્મી માને પણ વિરાજમાન કર્યા છે। આ બાજુમાં આપણે રાધા કૃષ્ણને પણ વિરાજમાન કરેલા છે। તો સાંજનો ટાઈમ હતો અને મેં દીવાબત્તીના ટાઈમે જ આ ધૂપ કપ આ રીતે આપણે ધૂપ કર્યું હતું। જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલું સરસ થાય છે। આવજો બધાય, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, થેન્ક યુ।